بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت الذي إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار
الأصابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمل ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ورسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق
إذا حسن. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع الكرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Abdurrahman al-Adibai ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا
عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الغني الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والسائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغالب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الطالب لا إله إلا الله حكيم الله بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مختلف متراكب صلى الله عليه من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله قريب بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله هل من طالب حاجة فون له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب صلى الله عليه ولا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وادركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به أنيله أعلى المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب صلى
ولبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار وأشهد على رأسه وصعيب قال ونبي استخرته بالويب بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه يبعث باتهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تزره الغمامة تطيعه السحائب. صلى الله عليه بدر الجبين ليل الزوائب ألفي الأنفي ميمي الفمي نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى سبع طباق الثاقب. صلى الله عليه ورموا قبلهما البعير فزال ما استكه من الرحال والنوائب. آمن به الرب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجزر حنين حزين نادم. صلى الله عليه لو تظهره بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخلفة على الدوام مراقب. صلى الله عليه إن أودي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمص ولا يجاوب. أرفعه إلى أشرف المراتب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب. فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له على النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. ثم يرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب. فإذا شرفت قربة طيبة منه بأشرف الطالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب. الله ما لاحت كواكب على الخليل من ركب النجاة.
وأحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والمآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما، كان في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته صلى الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فأبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام، وحملني في السفينة في صلب نوح عليه السلام، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام، ضرب به في النار، ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأسراب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على صفاح الأرض. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله السنون، فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام، يقص جاره وينتظر على وسطه، يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوف في القتال، قلوبهم وصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم، وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام، فيقول الله تعالى للملائكة ذهبوا فزنوهم فيقولون: ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال، غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا وأشهد أن محمدا رسول
جعلت من أخلص لي من شهادتك من كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا عز جواهر العبود وخلاصة تكسير سر الوجود مادحك قاصر لو جاد المجهود وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والنور أنت إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أدنو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراهي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما نرى ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء القلوب في هذه الليلة نبض به مسرورا أملأ به الكون نورا واكفر يتيما وطائره
العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل مدرا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد يضل من رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام
رفعة لبطنه من رآه بدية هابة وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلام أحلى ثمر وإذا تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه في أياما وإن تغير ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم سهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض وصفه ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وقيل لبعض كأن وجه القمر فقال بناته من القمر إذا لم يحل له الغمام قد غشيه الجلال وانتهى إليه الكمال قال بعض واصفيه ما رأيت قبله ولا بعده مثله فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يوصي فضله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنان وصار به إلى كعب قوسين وأدناه وأيده بالمعجزات التي لا تحصى ووفاه من خصال الكمال ما يجل أن يستقصى وأعطاه خمسا لم يعطهن أحد قبله وأتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد فضله وكان له في كل مقام مقال ولكل كمال منه كمال لا يحور في سؤال ولا جواب ولا يجول لسانه إلا في صواب اللهم صل وسلم وبارك عليه ومع سأل قال في من وصفه القرآن وعرب عن فضائل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وبدأ بمولده القلوب سرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بدرة من حازا كل كمالي ماذا يعبر عن
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته آمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل حين ولا تجعلنا عنك ولا عنه من الغافلين اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا ونبنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شابة هديئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا لمعلمينا وذي الحكم علينا وللحبيب محمد بن أحمد العطار ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan, alim ulama, cerdik pandai dan tokoh masyarakat. Yang kami muliakan, Al-Fadil Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Al-Habib Hasan bin Abdul Ghadir Al-Atas, Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habib, Al-Habib Hasan bin Ali Al-Qaf, Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Atas, Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atas, serta seluruh habaib yang telah berhadir. Yang terhormat penjabat Bupati Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Utara dan sekitarnya. Yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa,
Aceh Utara dan sekitarnya. Para kepala OPD dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsan, Aceh Utara dan sekitarnya. Hadirin tamu kehormatan dan tamu undangan yang kami muliakan. Dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Habib Muhammad bin Ahmad Alatas, serta peresmian Gubah Makam Sabtu 31 Desember 2022 dimulai. Hadirin yang kami muliakan, mengawali acara sambutan Ketua Panitia oleh Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman Alatas. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq, wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, keluarga besar Yayasan Zawiyah Madinatul Munawwarah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, keluarga besar daripada sahibul haul Habib Muhammad bin Ahmad bin Husain Alatas, diwakili oleh istri beliau, anak-anak beliau, cucu beliau dan menantu beliau Habib Muhsin bin Zaid Al-Atas. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad dari Malang. Yang kami hormati, Habib Ahmad Al-Atas dari Langsa. Yang kami hormati, Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Atas dari Bogor, Habib Hasan bin Ali dari Jakarta, Habib Kamaruz Zaman dari Medan, dan juga para habaib-habaib yang telah berhadir, juga dihadiri oleh sesepuh ulama-ulama kita, Abu Tanjung Bungong, Abi Muslim, dan sebagian ulama-ulama besar, juga pimpinan-pimpinan majelis, dan juga kepada seluruh habaib yang berhadir, dan juga penghormatan kami yang paling terdalam kepada seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita didudukkan di tempat yang mulia, mengingat orang yang mulia. Insya Allah kita berharap pandangan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, didudukkan kita sebagaimana didudukkan di dunia di sekarang ini, didudukkan nanti kelak di hari akhirat di dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahibul hauliyah Habib Muhammad bin Ahmad bin Husain Alatas. Kami mewakili dari panitia Maulid Akbar Masjid Ba'alawi dan juga Haul Habib Muhammad bin Ahmad bin Husain Alatas yang kedua, beserta peresmian kubah beliau. Hari ini kami mengucapkan kepada seluruh hadirin hadirat, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga peresmian kubah Habib Muhammad bin Ahmad Alatas dan juga haul tahun Habib Muhammad bin Ahmad bin Husain Alatas. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ajang ini, maulid ini, kebersamaan ini insyaallah tidak terputus hingga yaumil qiyamah,
dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi kita bahwa di sini kita berkumpul karena ukhuwah, kita berkumpul karena cinta, kita berkumpul karena rindu terhadap Al-Fadil Al-Mukarram, para habaib yang kami muliakan. Selanjutnya, pembacaan manaqib Habib Muhammad bin Ahmad Alatas oleh Yang Mulia Habib Muhsin bin Zaid Alatas atas nama Ketua Umum Yayasan Zawiyah Madinatul Munawwarah sekaligus atas nama keluarga Sahibul Hawa, kepada Yang Mulia Al-Fadil Al-Mukarram Habib Muhsin bin Zaid Alatas dengan hormat kami persilahkan. Ala nabiyukum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Nabi Anda Muhammad. Adimis salat ala rasulikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Rasul Muhammad. Adimis salat ala imamikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Imam Muhammad. Faqabuluha hatman biduni taraddudi. Semua amal kita pasti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa salata ala nabiyukum Muhammad. Illa salata ala rasulikum Muhammad. Illa salata ala imamikum Muhammad. Demi Allah, hanya ada satu amal kita yang tidak akan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat adalah selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakum bushra al-ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili wasaltum fajtama'tum wattasaltum fakana al-waslu faidatal wusuli ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli sa'altullah ayyukrimakum jami'an wa kullal wafidina bikulli suli. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada wa salatu wassalamu ala sayyidil istighfar wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama kami hormati dan kami cintai para alim ulama, para habaib, para asatid, para hujat, para tokoh, para sepuh, para abu abi, tengku semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, terkhusus dan teristimewa. Salam hormat dan takdim ini saya sampaikan kepada guru saya, kepada saya punya pendidik, guru kita semua, guru daripada Habib Hanif, guru daripada semua, yaitu orang tua kita semua, al-alim, ibnu alim, ila jiddil khairil muallim sallallahu alaihi wasallam, al-habib Muhammad bin Idrus al-Haddad mata'an Allah bituli hayatih. Begitu juga yang sama kita hormati di sini ada orang tua kita yang sama kita tahu dan beliau juga menjadi ketua pelaksana dalam pembangunan Kubah, al-habib Muhammad bin Ahmad al-Attas, yaitu Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas. Kita doakan agar beliau selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Begitu juga di sini ada saudara saya
yang datang dari Keramat Empang Bogor. Yang kita kenal di Empang Bogor di sana adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yaitu Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas. Kita doakan semoga kehadiran beliau selalu memberikan keberkahan untuk kita, amin ya rabbal alamin. Dan beliau juga menjadi ketua umum seluruh perkumpulan Al-Attas. Kita doakan biar Al-Attas di bawah kepemimpinan beliau selalu bisa menjadi lebih kuat, amin ya rabbal alamin. Begitu juga di sini ada orang tua saya, sahabat dari saya punya orang tua almarhum, yaitu Al-Habib Khairuz Zaman Al-Mahdali Sayyid Nun. Kita doakan agar Sayyid Nun, saya lihat beliau tadi ada di belakang, agar beliau selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sini banyak tokoh yang hadir di sini. Tokoh begitu banyak, luar biasa. Ada penceramah kita yang sengaja datang dari Jakarta walaupun jadwal begitu padat, yaitu Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau adalah menantu daripada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Bishar. Ya, kita doakan agar Habib Hanif ini dan tempat Simpang Ulim ini tidak menjadi asing untuk beliau. Ya, dari beliau kecil selalu diajak dengan Al-Walid untuk memutar berdakwah di seluruh Aceh dan sekitarnya. Begitu juga kita doakan hadir juga di tengah-tengah kita. Di sini Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kab sebagai munsid. Begitu juga ada Habib Saleh bin Abdurrahman Al-Attas. Begitu juga di sini ada Bupati Aceh Timur. Bupati Aceh Timur, kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya, semoga kehadiran Bupati bisa memberikan ya semangat setiap kegiatan yang diadakan di Masjid Ba'alawi ini. Begitu juga di sini banyak lagi daripada para habaib yang tidak bisa saya sebutkan. Begitu juga Bapak Dandim. Terima kasih Bapak Dandim yang sudah bisa menyempatkan waktunya hadir di tempat ini. Semoga Pak Dandim selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sama kita hormati Abi Tanjung Bungo. Alhamdulillah beliau adalah teman daripada Sayyidil Walid. Semoga kehadiran beliau mengingat bagaimana perjuangan daripada Walid. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Abi Long Angin yang baru saja tiba, kita doakan agar Abi ini juga teman daripada Walid selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa pula, di sini saya ucapkan salam hormat kepada ketua daripada Masjid Ba'alawi, yaitu Sayyid Saiful Al-Mahdali. Dan kita doakan agar seluruh jajaran pengurus daripada Masjid Ba'alawi dan sekitarnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini juga orang tua Simpang Ulim, ada Sayyid Ali Al-Attas, ada Sayyid Ubid, ya Jamalullah. Insyaallah semua tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami terhadap antum-antum semua, dan terlebih khusus orang tua yang mendukung perjuangan Walid, yaitu Al-Habib Ami Salim Al-Gatri. Nah, kita doakan Ami Salim biar sehat walafiat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan tak lupa pula ingin saya sampaikan sebelum saya bacakan manaqib singkat, saya datang ke Aceh ini, dalam acara ini tidak sendiri. Saya datang bersama dengan keluarga besar daripada almarhum Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Saya datang ke sini dengan saya punya umi, ya, istri daripada Sahibul Kubah, Sahibul Hawl. Begitu juga saya datang didampingi yang pertama dengan Syarifah Maryam binti Ahmadun Al-Attas, istri daripada Sahibul Hawl. Begitu juga saudarinya, yaitu ada di sini Syarifah Fadlun. Begitu juga ada Syarifah Syifa. Begitu juga saya ajak putri dan putra saya, yaitu ada Syarifah Alawiyah. Ada juga Sayyid Ali, saya punya anak yang masih kecil. Begitu juga saya minta doa anak saya yang dua lagi masih menimba ilmu di kota Yaman di Hadramaut. Yang satu di kuliah Jamiatul Ahqaf yang bernama Sayyid Umar, yang satu lagi Syarifah Zahra sedang belajar di Darul Zahra dengan Habib Umar. Nah, saya pikir ini yang saya sebutkan orang-orang tadi adalah orang yang menjadi bagian dalam mendampingi perjuangan dakwah hidup saya. Untuk menyebutkan riwayat singkat daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Yang pertama, nasab beliau adalah
Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Hussein bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Ahmad bin Ali bin Hussein bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahib Al-Ratib bin Abdurrahman bin Agil bin Salih bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Ala Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Nagib bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib binti Fatimah Zahra bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasab beliau sambung menyambung Sahibul Haul sampai dengan kejatuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas dilahirkan pada hari Minggu malam Senin tanggal 18 Rabiul Awal 1361 Hijriah, tanggal 3 Mei 1942 di dusun Jeruk, Desa Pucuk Ulodo, Kecamatan Simpang Uling, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas dilahirkan dari orang tua yang alim dan tawadhu, yaitu dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Attas dan Syarifah Ashura binti Hasan Al-Kab, serta mempunyai 5 saudara, yang mana semua saudara beliau wafat sebelum Habib Muhammad mencapai usia dewasa. Di kemudian di kehidupannya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas sangatlah memprihatinkan. Beliau ditinggal ayahnya tercinta, Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Attas, sejak usia 6 tahun dan sudah menjadi anak yatim, dibesarkan serta dididik oleh kakek beliau Al-Habib Husain bin Ahmad di kota Idi, Aceh Timur sampai remaja. Masa remajanya dijalani dengan menempuh pendidikan dari ibtidaiyah sampai sanawiyah di Aceh. Selepas masa pendidikan, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas bekerja di satu toko yang dimana bernama Toko Kairo, yang mana beliau diamanatkan untuk menjadi pemimpin di toko tersebut. Kejujuran dan amanat serta istiqomah beliau dalam menjalankan perintah perlu kita tiru. Tidak satupun amanat beliau yang dihianati. Apabila beliau diberikan mandat dan amanah, selalu beliau jalankan sesuai amanah dan mandat tersebut. Contoh dalam menjalankan di Toko Kairo, beliau diamanatkan, diberi petunjuk oleh yang punya toko, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas. Dari kejujurannya, beliau diberikan untuk memegang kunci berangkas uang. Beliau diberikan untuk memegang kunci berangkas uang. Apapun yang bersangkutan dengan uang di Toko Kairo tersebut, maka beliaulah yang diminta oleh pemilik toko menjalani apa yang dibutuhkan oleh toko tersebut. Kemudian setelah beliau dewasa, beliau memohon restu kepada ibunya tercinta untuk mencari pengalaman di Jakarta. Selama di Jakarta beliau hidup dari satu tempat ke tempat lain. Maklum, beliau tidak mempunyai sanak saudara di Jakarta. Sampai akhirnya beliau bertemu di salah satu tempat majelis taklim, tempat pengajian di Masjid An-Nur Petamburan, Jakarta, dengan Al-Habib Ahmadun bin Ali Al-Attas, orang tua penulis daripada biografi ini. Maka menikahlah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas dengan salah satu putri Al-Habib Ahmadun bin Ali Al-Attas, yaitu saya punya Umi Syarifah Maryam binti Ahmadun Al-Attas. Dari pernikahan tersebut dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Syarifah Fatimah binti Muhammad Al-Attas, yang menjadi istri saya saat ini. Doakan agar saya dengan istri saya tidak dipisahkan kecuali mati yang memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dari pernikahan saya ini dikaruniakan
meninggalkan 4 orang anak. Yang pertama, saya punya anak yang bernama Umar bin Muhsin Al-Attas. Beliau sekarang usia kurang lebih 21 tahun, sedang belajar di Hadramut di Jamiatul Ahqaf di semester 6 saat ini. Doakan agar ke depan nanti saya punya anak ini, cucu daripada Walid ini, bisa meneruskan peninggalan Walid, baik yang ada di Aceh dan di Jakarta. Kemudian putri anak saya kedua yang bernama Syarifah Zahra. Yang ketiga adalah Syarifah Alawiyah. Yang keempat adalah yaitu Sayyid Ali. Ya, saya punya anak yang ada di hadapan saya ini. Semasa hidupnya Al-Habib Muhammad, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Ahmadun selalu berpedoman mengajar dan belajar. Tidaklah beliau memikirkan masalah duniawiyah. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas belajar ilmu agama di Hadramut, Yaman Selatan, dengan mengambil keberkahan daripada ulama yang ada di Hadramut. Begitu juga di Singapura, beliau menuntut ilmu dengan Syekh Khatib. Di Malaysia, di Jakarta dengan Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, pengarang kitab Tajul Aras. Begitu juga dengan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Begitu juga dengan Habib Adi Solo dan para habaib Sentoro Jawa dan para alim ulama lainnya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas juga pernah menetap di Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun lamanya. Beliau tidak pernah lepas salat 5 waktu di Masjidil Haram dan menunaikan ibadah haji lebih dari 20 kali dalam hidupnya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas juga mengajar dan tidak pernah memungut biaya, hanya berharap kepada Allah yang memberikan beliau rezeki. Habib Muhammad Saiful Haq tidak pernah lepas membaca ratib daripada ratunya, yaitu ratib Al-Attas dan Al-Haddad serta zikir, dan juga tidak pernah terlepas dari mulut beliau setiap harinya dimanapun beliau berada. Karamah-karamah Al-Habib Muhammad, salah satu apabila beliau mencapai suatu tempat, walaupun waktunya tidak memungkinkan, pastilah tercapai dan sampai tujuan dengan tepat waktunya. Apabila ada yang dimaksud, apabila ada yang bermaksud jahat terhadapnya, beliau pastilah mental dan tersingkir orang yang punya niat jahat terhadap beliau tersebut. Dan selama orang-orang yang dekat dengan Al-Habib Muhammad pastilah tidak akan miskin. Orang yang dekat dengan beliau tidak akan miskin, tidak akan kelaparan, serta tidak akan kekurangan. Di samping itu pula, apa yang beliau inginkan pasti tercapai. Doa hajat beliau diijabah oleh Allah, hampir tidak pernah ditolak. Keistimewaan beliau selalu pemaaf, tidak mendendam, walaupun dicaci, dimaki. Itulah akhlak daripada datunya Rasulullah. Selalu mendoakan semua orang, baik yang dekat beliau maupun yang jauh. Hatinya penuh, bersih, putih, tidak mempunyai rasa hasud, rasa ujub, rasa takabur. Raut muka beliau bercahaya, tidak pernah mengeluh, menerima semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh pada kedua orang tua, tidak pernah pegang uang lebih dari 1 hari. Beliau sedekah dan berikan kepada fuqara wal masakin serta orang-orang yang membutuhkannya. Masih banyak lagi karamah beliau yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Di akhir kini dalam usia senjanya, keinginan tak lain Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas mendirikan komplek yaitu terdiri dari Masjid Ba'alawi. Komplek terdiri daripada Masjid Ba'alawi. Di komplek tersebut ya, yang mana masjid ketiga di dunia Masjid Ba'alawi di Hadramut Tarim, yang kedua di Singapura, dan yang ketiga di Aceh ini. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sedikit manaqib singkat daripada beliau bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Akhirnya beliau pulang ke rahmatullah. Beliau kembali dipanggil Allah Subhanahu wa taala di tahun 2020 tanggal 17 bulan 1 bertepatan pada tanggal 7 Jumadil Akhir. Kita doakan yang kita pada saat pagi menjelang siang ini menghadiri haulnya, semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, saya atas nama keluarga besar daripada almarhum dan saya atas nama ketua umum Yayasan Zawiyah Madinatul Munawwarah mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para antum semua, baik yang menyumbang secara moral atau material,
Semoga Allah yang membalas daripada semua kebaikan antum semua. Dan ya ikhwan, pada kesempatan ini juga kita peresmian daripada gubah yang ada di sebelah kita, insya Allah nanti kita akan resmikan sama-sama. Saya hanya ingin menyampaikan ya ikhwan, inilah menjadi akhir yang ingin saya sampaikan. Ya. Al-Habib Muhammad ini yang kita buat soalnya, saya menjadi menantu beliau kurang lebih 22 tahun atau 20 tahun. Saya tidak pernah melihat saya punya abah ini, Sohibul Khaul ini kalau ngomong sama saya bentak saya atau bentak anaknya, bentak istrinya enggak. Paling yang beliau suka bentak itu cucunya ini karena sayang sama Ali, karena sering ngedekin ini Ali. Ya, sama Latif, ya, supirnya itu ada Latif, ya. Kita bayangkan Habib Muhammad pernah dari Aceh naik mobil carry sampai di sini. Dari Jakarta naik mobil carry. Dari Jakarta, dari Petamburan naik mobil carry di sini. Kurang lebih perjalanan 5 sampai 6 hari kita bayangkan. Mampir-mampir ke tempat terus beliau berdakwah. Yang ingin saya sampaikan yang harus bisa kita ambil ibrahnya. Habib Muhammad ini akhir hayatnya dipanggil oleh Allah sama seperti di kehidupan beliau pada saat setiap harinya. Beliau setiap habis isya baca Yasin, baca Ratib, talqin dzikir, waqiah, tabarak, itu setiap hari. Akhir hayat beliau bilang waktu hari Minggu ingin peresmian daripada Masjid Ba'alawi, dia panggil saya, di dalam kamar itu ada istri beliau, putri beliau dengan saya. Beliau bilang apa dengan saya? Dia bilang, ya Mohsen, ya, biar Mohsen tahu, ya, Abah setelah peresmian masjid ini udah nggak bisa lagi Abah tunda untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah peresmian masjid, Abah sudah nggak bisa ditunda lagi. Karena waktu sebelum hari Minggu, hari Jumat, beliau tuh 2 hari tidak sadar. Dokter pun yang menghadapinya tuh bingung. Akhirnya beliau sadar, dipegang ada satu tempat oleh dokter. Akhirnya beliau terbangun. Beliau katakan apa? Kenapa bangunin saya? Saya sudah ditunggu dengan sahabat yang bernama Mat Tegah. Disebutin itu. Saya sudah ditunggu sama Mat Tegah. Ya. Lalu saya bilang, Abah, Umi datang ke sini, Fatimah datang ke sini, Muhsin datang ke sini, ingin menghadiri peresmian Masjid Ba'alawi. Masa kita datang dari Jakarta, Abah nggak ada. Akhirnya beliau katakan, ya udah, kalau gitu Abah hanya bisa hidup sampai hari Minggu setelah peresmian Masjid Ba'alawi. Abah harus pulang. Udah dipanggil sama Allah, nggak bisa ditunda. Jadi tentang kehidupannya beliau sebutkan ini. Peresmian hari Minggu beliau tidak bisa hadir, ya, dengan luar biasa umat jamaah yang begitu hadir. Akhirnya malam harinya hari Minggu malam, Senin dini hari jam 12:03 beliau pulang ke rahmatullah. Beliau dipanggil oleh Allah. Saya sering melihat orang dalam sakaratil maut akhir ajalnya, tapi saya tidak pernah melihat nikmatnya orang yang meninggalkan dunia betul-betul rindu dengan surga Allah. Saya menyaksikan meninggal di tangan saya. Setelah beliau suruh Habib Saleh membaca Yasin, baca Ratib, amalan setiap hari sudah dibaca. Lalu di akhir talqin dzikir dengan kencang beliau ucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tutup itu mulutnya, dia tutup itu matanya, lalu beliau kembali ke rahmat Allah. Tidak akan saya. Inilah wani. Ini yang akhir dan sebenarnya tujuan hidup yang kita cari hari ini. Insya Allah kita hanya mendapat keberkahan daripada itu. Oleh karena itu saya sengaja datang ke sini membawa Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad sebagai guru saya. Dan beliau ini orang yang sangat dicintai betul dengan almarhum. Sampai Habib Muhammad bilang apa? Ya Mohsen, anak kalau ke Jakarta selalu anak ketemu yang dia punya abah. Walaupun sebentar anak harus ketemu. Dan setiap anak ketemu, anak minta doa. Dan gak pernah anak keluar dari ketemu abah ini. Selalu abah ini kasih anak uang, kasih anak duit, seberapa saja itu dikasih. Jadi inilah yang saya bawa saat ini, Habib Muhammad. Orang yang
ini yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta doanya agar saya yang menjadi khalifah, saya yang menjadi penerus untuk meneruskan peninggalan almarhum, baik yang ada di Aceh dan yang ada di Jakarta Darul Mustafa. Saya minta doanya agar Allah berikan kekuatan kepada saya dan seluruh pengurus yang ada di struktur kepengurusan, baik itu pembinanya, baik itu ketuanya, baik itu pengawasnya Haji Said Salim Al-Ka. Semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wassallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tolong nanti jamaah Alanas serta Syekh Syaiful kiranya dapat memberikan santunan anak yatim kepada para ananda kami yang telah berada di atas pentas ataupun tribun utama. Hadirin, prosesi penyerahan santunan dilakukan secara simbolis. Selanjutnya kepada seluruh ananda kami para yatim yang telah berhadir pada acara Maulid dan Muhammad serta haul dan peresmian, informasikan kepada ananda kami ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بهدى عما بعد. معاشر الحبائب الكرام، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الحاضرين والحاضرات، معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Sedikit hadirin kami mohon maaf nggak sebutin satu persatu namanya, mengingat banyaknya para habaib, guru-guru, para tengku, para alim ulama, tokoh masyarakat, bupati, begitu juga Pangdam dan semua yang hadir. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, tulus niat kita bersama-sama menghadiri Sahibul Khal, wabil khusus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad dan sekaligus peresmian berubah dari almarhum al-maghfurlah Al-Habib al-Mubarak Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Abbas. Semua yang hadir di sini, niat kita, hajat kita nggak pulang dari tempat ini kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit hadirin, tertera di dalam Al-Qur'anul Karim yang mana ayat ini kalau kita amati tadi Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Abbas menceritakan manaqib daripada almarhum. Ada 4 hal yang kita bisa ambil dari ini hal yang insya Allah pulang dari sini kita bisa amalkan dan kita bisa suri tauladani dari akhlak almarhum. Allah berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum wa ni'ma 'uqbad dar. Mudah-mudahan ayat ini satu hadirin kita pulang bawa ini bekal yang insya Allah kita amalkan. Mudah-mudahan kita pulang mendapat barakah almarhum. Allah berfirman, lihat akhlak tadi Habib Muhsin cerita tentang manaqib almarhum. Beliau ada orang yang sabar, dicaci maki orang, dibenci orang, yang ada hadirin doa dari almarhum. Sekarang terlihat di tengah-tengah kita keberkahan almarhum Simpang Uli dapat barokah besar. Insya Allah nanti ini bakal lebih besar lagi nih khol. Amin. Pembawa acara Habib Abdurrahman bilang mudah-mudahan nih khol nanti bakal seperti khol Solo. Amin. Amin. Itu hadir berkatnya sabar.
Memang ulama bilang as-sabar dhafar. Sabar itu bagiannya besar. Apa saja yang pulang hadirin dari ujian hidup ini dengan sabar membawa husnul khotimah. Kata ulama, orang-orang yang sabar. Yang kedua lagi hadirin, sabar tadi mesti diiringi dengan mengharap keridhaan Allah. Beliau hadirin mengumpulkan orang kayak gini hadirin, kalau nggak karena ridhonya Allah nggak bakal bisa datang nih. Dan Allah nggak bakal ridho kecuali orang yang betul-betul ridho atas keridhaan Allah. Makanya katanya ulama, faman radiya falahu ridho. Nabi bersabda, wa man sakhita falahu sakhab. Siapa orang ridho atas apa yang ditentukan Allah, Allah bakal ridho. Nah Allah kalau sudah ridho, apa yang diminta akan terpenuhi. Yang kedua, almarhum amalannya wa aqamus shalah. Beliau bukan lagi mendirikan sholat hadirin, sampai bangun masjid dan diniatkan semua yang datang di sini yang sholat ngalir pahalanya ke almarhum. Ini Masjid Ba'alawi, masjid ketiga yang dibangun. Dari Masjid Ba'alawi yang di Hadramut di Singapura sekarang di sini. Ini saya bangunin barokah. Mudah-mudahan tambah cinta sama habaib, tambah cinta sama Bani Alawi. Yang insya Allah hadirin, orang yang cinta kelak nanti bakal bersama siapa yang dicintainya. Yang kedua katanya ulama, sabar. Kedua, menunaikan sholat. Dan menunaikan sholat harus ibtigha wajhi rabbi, ridho yang Allah yang dicari. Bukan cari amor, riya, sum'ah, ujub, tapi betul-betul yang dicari adalah keridhaan Allah. Udah gitu, wa yadra'un bil haswan dan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Al Habib Muhammad hadirin, setiap orang yang datang, beliau kalau mau dibilang kerja apa nggak kerja, tapi semua orang yang datang nggak pulang kecuali dapat makanan dari beliau. Itulah hadirin yang kata ulama pun ada rezeki itu dua. Ada rezeki yang dia mesti cari rezeki, tapi ada lagi rezeki yang mencari orang yang nggak perlu mencari dia. Nah Habib Muhammad ini salah satunya orang yang dicari rezeki. Mudah-mudahan kita kayak begitu semua ya. Amin ya Rabbal. Ini aminnya kurang kenceng nih. Mesti dipencet dulu kali ya. Mudah-mudahan semuanya berkah nanti rezekinya. Terakhir, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang yang membalas keburukan orang dengan kebaikan. Itulah hadirin akhlak Nabi kita Muhammad. Nabi kita dicaci maki, dipatahkan gigi gerahapnya, bayangkan diinjak punggungnya. Apa yang dibalas dari Nabi? Doa yang dipanjatkannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan orang-orang yang membalas hadirin kebaikan dari keburukan yang diterimanya, gak lain akan mendatangkan keridhaannya Allah yang besar. Yang sampai dikatakan hadirin, orang-orang yang selalu membalas ulaika, itulah orang-orang yang selalu menolak keburukan dengan kebaikan, pasti mendatangkan yang namanya hadirin balasan baik. Tapi kebalikannya, orang yang menolak kebaikan orang dengan keburukan, yang datang keburukan yang besar. Naudzubillah. Ujung-ujungnya 4 hal ini kalau diamalkan hadirin, Allah katakan ulaika lahum uqbad dar, kelak dia akan dapat kesudahan yang baik. Jangankan lagi kesudahan yang baik yang disebut jannatu adn, surga adn yang nanti dijanjikan Allah di surga. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Siapa orang mengamalkan 4 hal ini yang semuanya ada sama almarhum, dan buat kita semua kalau mengamalkan, dikumpulkan di surga adn bersama kakek-kakek nenek moyangnya yang tidak dia ketemu sebelumnya, dan dia bakal ditemukan dengan pasangannya yang berada di zamannya yang saat ini dia berada, dan dia bakal ditemukan dengan keturunan-keturunannya yang setelah dia wafat yang dia belum mengalaminya. Jadi ada 3 generasi, 3 yang buat mabok yang sudah lalu, masa sekarang yang saat kita alami, dan masa nanti yang mabok yang bakal kita nggak tahu. Nah katanya ulama munasolihun hadirin, mustaqbal masa yang bakal datang itu kita nggak tahu. Kita berharap anak kita jadi soleh apa enggak. Ternyata ada resep, nggak usah pikirin anak cucu kita ke belakang. Kalau kitanya udah soleh, pasti Allah akan berikan anak-anak keturunan yang solehin solehah. Inilah hadirin sedikit yang kita berharap, mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita nggak pulang kecuali membawa akhlak-akhlak yang luhur dari almarhum, dan kita bisa mengamalkan di keseharian kita yang insya Allah Allah berjanji akan kumpulkan kita bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para sesepuh, para tengku, para abi, abati, walid dan tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah kita guru saya Syekhi Al-Adib Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Begitu pula tidak lupa kita sebutkan keluarga besar daripada sahibul haul Sayyidul Walid Al-Marhum Wal-Maghfur lah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, terkhusus penerus beliau Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Begitu pula bibit saya tercinta, istri dari Al-Habib Muhammad, yaitu Al-Walidah Al-Khalah Al-Sharifah As-Salihah As-Sabirah Maryam binti Ahmad bin Ali Al-Attas, beserta saudari beliau yang ikut dari Jakarta, Syarifah Syifa dan Syarifah Fadlun. Hadir juga di sini bersama kita tamu dari jauh, dari Empang Bogor, Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Begitu pula guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita. Ada Al-Habib Hamid Al-Hamid, ada Ketua Front Persaudaraan Islam Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Tengku Abi Muslim dari Long Sumawe. Juga hadir di sini Abu Tanjung Bungong, Abi Ja'far Lung Angin, dan Bupati Aceh Timur, mantan Bupati Aceh Timur, serta Kodim Aceh Timur. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, begitu banyak hadir di tempat ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu pula kepada pengurus daripada Masjid Ba'alawi, yaitu Sayyid Saiful, dan semuanya kita angkat tangan, kita doakan. Mudah-mudahan para sesepuh kita, para habaib kita, para walid, para guru, para abi, para abati, dan para pejabat-pejabat kita yang baik, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga zahir batinnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah mensukseskan acara pada pagi hari ini, baik yang ikut andil secara moral ataupun secara material. Semuanya jazahumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semua panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkahnya sahibul haul. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal alamin. Ahba'il kiram,
Pada pagi hari ini kita sama-sama hadir di acara haul. Mengapa kita hadir di acara haul? Yang pertama, kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebutkan orang saleh, di situ turun rahmatnya Allah Subhanahu. Maka insya Allah pagi hari ini dan seterusnya, berkat adanya orang saleh di tengah-tengah kita, Simpang Ulim khususnya dan Nangro Aceh Darussalam umumnya, terus mendapatkan hujan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita hadir haulnya orang saleh, Sayyidil Walid Al-Abid Al-Nasik Al-Mutawadi' Al-Khashi' Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Kita dengar kisah hidup beliau tadi sedikit dari Al-Habib Mahsin. Saudara, hikayatus salihin jundun min junudillah yuthabbitullahu bihi quluba ibadih. Hikayatus salihin, ceritanya orang-orang saleh adalah jundun min junudillah, ibarat pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Yang mana dengan pasukan-pasukan Allah ini, ceritanya orang-orang saleh, kita dengar ibadahnya, tawadhu'nya, kedermawanannya, kesabarannya, kesalehannya. Yuthabbitullahu biha quluba ibadih. Allah jadi mantapkan hati kita, saudara. Allah jadi kokohkan hati kita, ibadah Allah. Yang kita peringati haulnya pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, bukan orang biasa. Saya kenal betul Al-Habib Muhammad. Beliau salah satu orang yang jasanya paling besar di dalam hidup saya, saudara. Saya bisa sampai di detik ini, di tempat ini, salah satunya karena keberkahan jasa Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas alaihi rahmatullah. Luar biasa, saudara. Betul-betul kalau saya melihat beliau adalah orang yang sangat menjalankan pesan kakeknya, Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Apa pesan Habib Umar bin Abdurrahman? Habib Umar pernah pesan, Bapak Ibu sekalian, fanzur ala ayyi halatin tuhibbu an ya'tiyal maut wa anta alaih. Fanzur ala ayyi halatin tuhibbu an ya'tiyakal maut wa anta alaiha falzamha, wa ala ayyi halatin takrahu an ya'tiyakal maut wa anta alaiha fajtanibha. Kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul ratib yang sering kita baca ratibnya, yang merupakan kakek daripada Habib Muhammad. Apa pesan beliau? Fandur, lihatlah, ala ayyi halatin tuhibbu an ya'tiyakal maut. Kamu inginnya mati seperti apa? Cita-cita kamu matinya seperti apa? Dalam keadaan apa? Falzamha, maka kamu pengen mati seperti apa? Lazimilah hal tersebut. Kau pengen mati dalam keadaan ibadah, lazimi ibadah. Kau ingin mati dalam keadaan zikir, lazimi zikir. Kau ingin mati dalam keadaan sedekah, lazimi sedekah. Kau ingin mati dalam keadaan nuntut ilmu, nyebarkan ilmu, lazimi ilmu. Kau ingin mati dalam keadaan taat, lazimi ketaatan. Saudara, saya lihat Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas sahibul haul, orang yang paling menjalankan pesan ini, saudara. Dan persis apa yang terjadi, wafatnya beliau, persis bagaimana hidupnya beliau, saudara. Hidupnya dari saya kecil, Pak Bu, dari saya kecil, saya sering satu rumah sama beliau. Sampai terakhir detik-detik akhir hayat beliau, saya lihat beliau orang yang gak pernah putus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya luar biasa, salatnya luar biasa. Pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, saya gak pernah seumur-umur naik mobil lintas kota, lintas provinsi, dari naik sampai turun baca zikir kecuali sama Habib Muhammad. Pertama kali saya datang ke Aceh untuk hadir haul Tengku di Anjung di Banda Aceh bersama Habib Muhammad. Kalau tidak salah saat itu tahun 2007 atau 2008, saudara. Di bulan Ramadan kita
kita naik mobil dari Medan. Saya ingat waktu naiknya mobil Mercy yang nyetir Bang Abi. Tadi ada orangnya hadir itu. Dari Medan naik mobil. Begitu masuk mobil, Hanif mulai baca Ratibul Atos. Marhaban baca. Saya pikir setelah Ratibul Atos selesai, lanjut Ratibul Haddad, lanjut lagi baca Ratibul Haddad. Saya pikir setelah itu selesai, lanjut Yasin, lanjut Yasin. Setelah itu selesai, saya pikir lanjut Tabarok, lanjut Tabarok. Setelah itu saya pikir selesai, lanjut Waqiah, lanjut Waqiah. Setelah itu saya pikir selesai, lanjut Ratibul Idrus, lanjut Ratibul Idrus. Setelah itu saya pikir selesai. Seumur hidup saya baca maulid di dalam mobil cuma sama Habib Muhammad, saudara. Saking nggak mau waktunya kosong untuk selain zikir. Terus nggak berhenti, saudara. Terus isi lisannya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah kering, enggak pernah putus. Andai kata jalan dari Aceh ke Tanjung Pura misalkan, atau ke Tualangcut, di Tualangcut nginep, maka nanti perjalanan dari Tualangcut ke Langsa zikirnya mulai baru lagi. Nginep di Langsa, dari Langsa lanjut ke Simpang Ulim, maka perjalanan dari Langsa ke Simpang Ulim zikirnya lanjut baru lagi, saudara. Dari awal lagi kita disuruh. Masya Allah, hayatuhu zikir, galap warab, galap warab. Orang yang hatinya nggak berhenti-berhenti, nyambung terus beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya saudara, beliau hidupnya habis buat zikir, nggak putus-putus buat zikir. Bahkan sampai ketika beliau sakit, saya ingat di Darul Mustafa di Condet, kalau beliau sakit sekalipun saudara, itu sholat 5 waktunya nggak putus berjamaah. Dalam keadaan sudah sakit, badannya udah serba nggak enak, tidurnya nggak enak, makannya nggak enak, palanya terus-terusan pusing, sudah bengong, tapi tetap nggak mau berhenti sholat jamaah, saudara. Kalau belum ada temannya tidak mau sholat Habib Muhammad. Saya dipanggil nemenin berjamaah waktu saya di situ. Setelah berjamaah beliau udah nggak mampu baca zikir karena udah sakit, saudara. Kita disuruh baca zikir, tetap imma qara au quri'a alaih. Kalau nggak baca zikir harus ada yang baca zikir di sampingnya, saudara. Itulah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Hidupnya nggak berhenti menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Yamutul maru ala ma'asya alaih. Hidupnya seseorang tergantung matinya seseorang, tergantung bagaimana matinya, bagaimana hidupnya, saudara. Hidupnya beliau zikir, maka wafatnya juga dalam keadaan zikir. Tadi Habib Muhammad, Habib Muhsin sedikit cerita, saudara. Kata Habib Muhsin, bagaimana akhir-akhir hayat beliau. Saya ingat saat itu saya lagi di Jakarta sebelum peresmian Masjid Ba'alawi, karena waktu itu Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab baru pulang dari Saudi Arabia. Saat itu keadaannya sedang gonjang-ganjing luar biasa. Beliau baru masuk penjara. Doakan mudah beliau panjang umur, sehat walafiat. Karena saya ingat betul waktu itu Habib Muhammad telepon beliau dari Aceh ketika beliau mau pulang. Beliau baru pulang, Habib Rizik, saya pengen antum yang datang peresmian Masjid Ba'alawi. Tapi saat itu ketika peresmian Masjid Ba'alawi, beliau kondisinya sudah ditangkap, sudah di dalam penjara. Tapi insya Allah doa dan keberkahannya sampai ke tempat ini. Habib Rizik salam untuk semua yang hadir. Doakan mudah-mudahan beliau terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saat itu saya di Jakarta, Pak. Habib Muhammad akhirnya video call. Saat itu saya video call melalui salah satu yang ada di sini. Saya bicara sama Habib Muhammad. Tadi Habib Muhsin mengatakan hari Jumat, Sabtu udah gak sadar. Hari Ahad peresmian. Saya ingat saya video call hari Kamis saat itu, saudara. Saya video call hari Kamis. Saya video call, saya katakan Habib Muhammad sehat insyaallah, Habib Muhammad baik insyaallah, Habib Muhammad. Kata beliau, Pak Hanif, jangan doain anak baik, jangan doakan anak sehat. Beliau ngomong sambil nangis, doakan anak husnul khatimah. Jangan doakan anak sehat, jangan doakan anak baik, doakan anak husnul khatimah. 4 hari sebelum meninggal, saudara. Dan memang dari ketika sakit setahun, setengah tahun sebelumnya, beliau selalu kalau ketemu sambil nangis, doakan anak husnul khatimah, kata beliau, saudara. Luar biasa. Dan apa kata beliau? Hanif, doakan anak husnul khatimah. Ana udah gak kuat, ana mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Beliau saya dengar sendiri ketika video call. Apa kata beliau? Selesai peresmian masjid, saya sudah mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Selesai peresmian masjid, saya mau menghadap Allah, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Dan tepat yang beliau katakan, doa beliau mustajab. Tepat yang beliau katakan, saudara. Hari Jumat beliau nggak sadar, Sabtu nggak sadar, seperti Habib Muhammad Habib Muhsin tadi katakan. Ahadnya peresmian tanda tangan itu hari apa, Habib? Seminggu sebelumnya. Ahadnya peresmian, kondisi beliau sudah payah. Di sini acara tapi beliau di rumah. Ahadnya peresmian, saudara. Selesai peresmian Ahad pagi, malamnya ibadah Allah. Seperti biasa adatnya beliau ngajak keluarga sholat berjamaah. Diajak mantunya Habib Muhsin, diajak putrinya untuk sholat berjamaah bersama beliau. Diistinjakan, dicebokkan, dibersihkan, diwudukkan, kemudian sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah seperti biasa beliau nyuruh baca Ratibul Attas. Dibacakanlah Ratibul Attas. Dan istiqamahnya beliau setiap baca Ratibul Attas setelah Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, sebelum Fawatih baca Zikrul Jalalah yang sering dibaca Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ketika dibaca itu Zikrul Jalalah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tutup lisannya, tutup mulutnya, tutup usianya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Selesai Zikrul Jalalah, di situ beliau berpulang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Bisyarah dari Nabi, saudara. Siapa orang yang ucapan terakhirnya dari kehidupannya di dunia la ilaha illallah, maka bisyarah kabar gembira dari Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Matinya beliau seperti hidupnya. Hidupnya gak lepas dari zikir, gak lepas dari sholat jamaah, gak lepas dari la ilaha illallah. Akhirnya Allah wafatkan dalam keadaan zikir, Allah wafatkan dalam keadaan berjamaah, Allah wafatkan dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara, kita hadir di tempat ini bukan sekedar untuk mendengarkan kisah ini, saudara, tapi bagaimana kita bisa meniru ibadah Allah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Beliau hidupnya zikir, wafatnya zikir. Kita dalam hidup kita apa yang kita lakukan sehari-hari, saudara? Hidupnya handphone, hidupnya dengarkan lagu nggak selesai-selesai, hidupnya nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, hidupnya riba, na'udzubillah. Apakah ingin matinya juga dalam keadaan riba? Apakah ingin matinya juga dalam keadaan lalai? Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal. Maka kita sampai di situ, saudara. Itu baru satu sisi yang berkaitan dengan beliau. Di sisi lain kita lihat saat ini alhamdulillah luar biasa. Kita hadir pagi hari ini untuk memakmurkan daripada peresmian kubah beliau yang dibangun arsitekturnya sedikit mirip dengan kubah kakeknya Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saudara, ibadah Allah, Habib Muhammad kuburnya banyak diziarahi orang, saudara. Berkah luar biasa. Simpang Ulim yang tadinya desa nggak dikenal. Siapa yang kenal Simpang Ulim, saudara? Saya datang ke Simpang Ulim tahun 2007, 2008, masih sepi, belum ada rumah-rumah besar seperti ini, belum ada bangunan, ini masih sawah, surau pun masih begitu sederhana. Tapi berkat seorang kekasih Allah, Simpang Ulim jadi makmur, ramai, bersiarah, nggak berhenti datang ibadah Allah. Jadi keberkahan. Orang sudah wafat tapi membawa keberkahan buat yang masih hidup, saudara. Penduduk Simpang Ulim ikut keciptaan barakahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Saudara, kenapa bisa seperti ini? Salah satu sebabnya, saudara, nggak lain dan nggak bukan beliau matinya banyak diziarahi orang, karena ketika beliau hidup beliau nggak pernah lupa menziarahi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Silahkan yang pernah jalan bersama beliau, apalagi lintas kota, saya pengalaman setiap tahun dulu saya Pak Bu, setiap bulan Maulid, habis Maulid di tempat Sayyid Non di Medan, langsung Maulid di sini besoknya biasanya. Begitu juga kalau Ramadan,
Kadang-kadang Ramadan Medan dulu baru sini, atau kadang-kadang sebaliknya sini dulu baru Medan. Setiap tahun waktu zaman saya mondok di Dalwa diajak oleh Habib Muhammad ke liburan, saudara. Luar biasa, nggak lewat satu kuburan pun kecuali ziarah, saudara. Nggak pernah putus. Selalu rute yang saya ingat, kalau dari Medan mampir dulu ke Tanjung Pura. Syekh siapa? Habib Muhammad itu, gurunya Habib Muhammad. Guru beliau ketika masih kecil di Tanjung Pura, nggak lupa dia ziarah. Sampai lanjut setelah itu, saudara, beberapa makam-makam aulia. Kemudian sampai di Langsa ziarah, di Idi ziarah, di Simpang Ulim ziarah, sampai Tengku di Bukit, terus sudah ke Aceh, sampai ke Tengku di Andung, sampai ke Syekh Kuala. Dan menariknya, saudara, walaupun hanya nggak berjauhan jaraknya tempat ziarah tersebut, kalau ziarah di tempat pertama baca Yasin, Tabarok sama Ratib, maka ziarah di tempat kedua nggak berkurang sedikit pun, saudara. Mau 10 kali ziarah sehari seperti itu yang dibaca, nggak berubah, asal kuat aja kalau ikut, saudara. Asal kuat. Saya kalau udah ikut sama beliau, pokoknya kalau ada kesempatan ngeringkes beliau nggak tahu saya ringkes, benar-benar dimaafin sama beliau. Saking saya nggak kuat mau ikut seperti beliau, istiqomahnya, ziarahnya nggak putus. Saya ingat dulu waktu ziarah Tarim di kota Tarim, ziarah Zambal. Ziarah Zambal ini aulianya banyak, Pak. Satu makbaro itu aulianya banyak, tapi ada titik-titik yang utama yang diziarahi saat itu yang utama. Biasanya para habaib kalau ziarah Zambal paling baca Yasin itu cuma 3 kali. Ketika ziarah Segi Mugaddam, ziarah Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, sama ziarah Imam Al-Haddad, bas. Sisanya nggak baca Yasin, diniatkan buat semuanya. Tapi Habib Muhammad ziarah Zambal, saudara, di semua titik-titik yang utama semuanya beliau baca Yasin, saudara. Sampai rombongan yang berangkat saat itu nggak ada yang kuat, ditinggal Habib Muhammad, saudara. Nggak ada yang sanggup ikut ziarahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Begitu beliau ditinggal, yang saya dengar dari orang yang nganterin beliau, akhirnya yang nyamperin beliau, yang jemput Al-Allamah Al-Arif Bilal Habib Hasan bin Abdullah Syafi'i, saudara. Dijemput oleh Habib Hasan bin Abdullah Syafi'i. Luar biasa, ziarah aulianya nggak putus. Kalau di Jakarta nggak berhenti, setiap bulan pasti ada rutinan ziarah ke makamnya para wali, menyambung ikatan batin, mendekatkan diri kepada Allah, mengenang perjuangan mereka, mengenang kematian. Ziarahnya luar biasa. Setia ke orang tuanya, setia ke gurunya, setia meskipun sudah wafat nggak pernah dilupakan. Fatihah nggak berhenti-berhenti, nggak pernah putus, nggak pernah kurang sedikit pun. Akhirnya apa yang terjadi? Semasa hidupnya beliau hubungan batinnya kuat, sering ziarah para aulia Allah, ziarah para kekasih Allah dengan penuh istiqamah dan penuh ketulusan. Maka setelah wafatnya makam beliau dipenuhi dengan penziarah, saudara. Allah tunjukkan keberkahan, karamah yang sama-sama didengar oleh penduduk Simpang Ulim. Sehari setelah beliau wafat, penziarah berdatangan. Simpang Ulim yang tadinya tidak dikenal, tapi saat ini menjadi begitu berkah, terkenal di mana-mana. Di Jakarta orang tahu Masjid Bang Alawi Simpang Ulim, saudara. Takbir, takbir. Kenapa bisa seperti ini setelah matinya? Karena saat hidupnya seperti itu, ibadah Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sekarang tinggal pertanyaan buat kita masing-masing. Kamu mau matinya seperti apa? Lihat hidupmu sekarang. Apa yang kau petik nanti adalah apa yang kau tanam hari ini. Apa yang kau petik nanti apalah apa yang kau tanam hari ini, saudara. Habib Muhammad sudah memetik apa yang beliau tanam semasa hidupnya. Saat ini beliau tanam. Ribuan orang saat ini kumpul di Simpang Ulim. Setelah wafatnya beliau, jasad beliau sudah terbujur kaku di bawah tanah, tapi namanya masih hidup, saudara. Kenangannya masih hidup, amal solehnya masih hidup, semuanya masih hidup berkat daripada kesolehan beliau dan kedekatan beliau kepada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jam berapa nih? Udah jam 12 kurang seperempat. Kira-kira lanjut atau jangan? Kurang semangat jamaahnya, lanjut atau jangan? Orang keras, lanjut atau jangan? Orang kencang, lanjut atau jangan? Masih semangat? Lanjut? Yakin?
semangatnya angkat tangannya semua. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Oh, sallallahu barik alaihi wa ala alihi. Saudara yang ketiga, saya ingat perhatian beliau luar biasa kepada urusan dakwah, saudara. Perhatian beliau dalam qadaya da'awiyah, dalam urusan dakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak keliling sama beliau. Ini saya yang ngalamin beliau di masa tuanya, bagaimana yang masa muda. Saya keliling sama beliau dari Medan sampai Banda Aceh, mampir-mampir. Saya ingat mampir waktu itu di rumahnya Habib Abdullah Jamalullah, mampir lagi di tempat Al Habib Abdullah Kairo di rumah Habib Ahmad, mampir lagi di Simpang Ulim, mampir lagi di Roksmawi di tempat Habib Hasan, mampir lagi terus sampai ke Banda Aceh. Itu setiap hari saudara, ba'dal asar dan ba'da tarawih. Mau ada orang, nggak ada orang, pokoknya habis taat, ada subuh, ba'da subuh dan ba'da tarawih. Mau ada orang, nggak ada orang, pokoknya ta'lim. Mau ada orang, nggak ada orang, pokoknya harus ceramah. Saya saat itu saudara, yang membiasakan saya pertama kali ceramah keliling beliau saudara. Walaupun di depannya hanya 2 orang, saya ceramah nggak langsung depan ribuan orang seperti ini, nggak langsung keliling dari kota ke kota, dari mimbar ke mimbar. Habib Muhammad ngajarkan saya, ba'da subuh cuma 2 orang di rumahnya Sayyid Nun itu. Ba'da subuh hanya 2 orang, cuma beliau sama istrinya saudara, sama Habib Muhammad. Libur nggak pengajian Beb? Nggak ada libur. Ceramah nggak putus Beb, jadab ceramah, sampaikan 1-2 hadis, nggak peduli walaupun hanya 2 orang saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Di Darul Mustafa, Habib Muhammad ini bukan orang kaya Pak, bukan orang pengusaha yang duitnya banyak. Habib Muhammad bukan bisnismen yang duitnya miliaran triliunan, tapi ngasih makan orang nggak berhenti. Di Darul Mustafa Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sahur dan buka puasa beliau kasih makan orang saudara. Kadang 10 orang, 20 orang, kadang sampai 50 orang tiap hari Habib Muhammad. Pengajian yang mingguan saja, ada yang malam Rebo, ada yang Rebo subuh, ada yang Rebo sore, ada yang Ahad subuh. Beliau bukan orang alim, beliau bukan ahli baca kitab, bukan, tapi beliau banyak ngambil ilmu dzauq dari orang-orang soleh saudara. Tapi meski demikian beliau panggil ustadz-ustadz yang muda-muda, beliau panggil kiai-kiai, beliau panggil habib-habib muda, beliau bayar saudara, beliau bayar, digaji, ngajar, dibayar oleh beliau, padahal bukan orang kaya saudara. Makanya yang isi di majelis beliau dari dulu itu salah satunya pengajian malam Rebo dulu yang isi Habib Mundir Al-Musawa, Habib Quraisy Baharun. Pengajian Rebo sore yang isi ulama-ulama besar saudara, Habib Hamid Al-Kaf, dan terus sekarang sampai nyambung Darul Mustafa saudara. Perhatiannya terhadap urusan dakwah luar biasa. Nggak lihat jumlah, nggak lihat keadaan, kapanpun, dimanapun, ada uang, tidak ada uang, dakwah tidak boleh berhenti. Masya Allah, ini jadi PR buat kita saudara, jadi PR buat kita semua. Apalagi kita masyarakat Aceh yang Allah berikan kenikmatan bisa mengenal syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aceh yang begitu banyak pesantren, Aceh yang begitu banyak dayah-dayah, Aceh yang paling pertama mengenal Islam di bumi NKRI ini saudara. Ini Indonesia saat ini begitu butuh daripada dakwah kita saudara. Ada guru saya Dr. Al-Habib Segaf Baharun, rektor Universitas Islam Darullah wa Dakwah. Ada seseorang melakukan survei Pak, melakukan survei. Apa isi surveinya? Ini dari 200 juta lebih orang Islam di Indonesia yang katanya umat Islam terbesar di dunia. Dari 200 juta lebih, yang ngaji berapa orang? Yang belajar agama berapa orang? Berapa persen? Yang ngambil ilmu kepada ulama, kepada habaib, kepada kiai berapa persen? Disurvei saudara. Karena kita lihat di mana-mana saat ini majelis maulid rame, betul? Kita lihat di mana-mana majelis haul rame, betul? Saya mau tanya, majelis haul rame bagus atau tidak? Jawab
yang kompak bagus atau tidak? Majelis maulid rame bagus atau tidak? Tabligh akbar rame bagus atau tidak? Bagus, kita senang. Tapi kita juga bertanya-tanya, pengajian rame atau tidak? Nuntut ilmu rame atau tidak? Diteliti saudara. Setelah diteliti, ditebar sampel dengan metode penelitian yang resmi, hasilnya mencengangkan saudara. Ternyata yang ngaji baik di pesantren atau di madrasah atau di majelis atau kepada guru dari masyarakat Indonesia, umat Islam di Indonesia, yang ngaji, yang nuntut ilmu tidak sampai 20% saudara. Artinya apa? 80% lebih yang nggak kenal halal haram, yang nggak kenal bagaimana cara wudhu yang benar, sholat yang benar, nggak kenal syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini PR kita saudara, ini PR kita. Saya pernah menangis Pak melihat satu video. Ada video eksperimen sosial, anak-anak perempuan pakai baju putih abu-abu, usia SMA, tapi pakai jilbab. Saya nggak tahu apakah di madrasah aliyah atau di SMA negeri, tapi pakai jilbab, putih abu-abu pakai jilbab. Eksperimen sosial, ditanyakan kepada mereka 2 pertanyaan. Apa 2 pertanyaan tersebut? Pertanyaan pertama, sebutkan 5 YouTuber paling terkenal di Indonesia. Semuanya bisa jawab, cepat semuanya jawab. Atta Halilintar, Ria Ricis, Rans Entertain, Deddy Kobuzer, Tan Boy Kun yang makannya banyak gitu. Semuanya bisa jawab lancar. Habib kok bisa jawab Beb? Ya, tiap hari muncul di YouTube saudara. Yang trending dia lagi. Semuanya bisa jawab. Anak-anak pakai baju putih abu-abu nih, perempuan pakai jilbab. Oke, diajukan pertanyaan kedua. Apa pertanyaan keduanya? Sebutkan ada berapa rukun iman, ada berapa rukun Islam, dan sebutkan. Nah, begitu diajukan pertanyaan kedua nih, ada berapa rukun Islam dan sebutkan, langsung tampangnya pura-pura bego saudara. Ada yang jawab 6, ada yang jawab 5. Begitu disebutkan yang pertama iman kepada Allah, padahal tanya rukun Islam. Ada yang menyebut 5, sebutkan 1, 2, bisa 3 sampai 5, lupa saudara. Ini yang ditanya baru rukun Islam, belum ditanya syarat sahnya sholat, belum ditanya syarat sahnya Jumat, belum ditanya tentang saum, puasa, yang membatalkan puasa, yang membatalkan sholat. Ini yang ditanya baru rukun Islam. Tapi jawabannya seperti itu saudara. Ini PR kita. Saya menangis ketika melihat ini saudara. Saya khawatir kita akan ditanya oleh Allah atas ini semua saudara. Apa yang sudah kita lakukan akan ini semua ibadah Allah. Mereka-mereka yang pakai tato, anak-anak pang, mereka-mereka yang di diskotik, mereka-mereka yang sedang asik dalam maksiat, mereka-mereka yang tenggelam di dalam dunia narkoba, mereka yang muslim, mereka umatnya Nabi Muhammad, mereka umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana kita merasakan nikmatnya duduk di majelis ilmu, mereka juga berhak untuk merasakan nikmatnya duduk di majelis yang seperti ini saudara. Habib, mereka nggak mau diajak Habib, mereka nggak mau dirangkul Habib. Saudara, terkadang bukan mereka yang nggak mau diajak, terkadang kita yang tidak mengajak saudara, terkadang kita yang tidak merangkul, terkadang kita yang tidak lalai, kita yang lalai saudara. Saya bicara seperti ini bukan asal bicara Bapak Ibu sekalian. Saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya mondok di pondok pesantren Bareskrim Polri, ada yang mau daftar di pondok pesantren Mabes Polri. Penjara Pak, penjara. 1 tahun di penjara, 1 kamar dengan Sayyidil Walid Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga jadi juga oleh Allah. 1 kamar dengan beliau dan Ustaz Sobri Lubis. Saya, beliau, semua Ustaz Sobri. Walaupun kasus kami adalah kasus pasal 14 ayat 1, panjang lah kalau saya jelasin saudara ya, tapi kami ditaruhnya di blok narkoba, di penjaranya saudara, di penjaranya di blok narkoba. Jadi 1 blok penjara itu semuanya tahanan narkoba, kecuali kamar kami saja saudara. Luar biasa saudara. Begitu ditahan di dalam itu Sayyidil Walid Al Habib Rizik Syihab
yang pertama kali masuk, kemudian saya dan Ustaz Sobri menyusun. Luar biasa kita lihat di dalam, saudara. Mereka mengatakan kepada kami, Habib, kami sebelumnya nggak pernah sholat, Habib. Kami nggak pernah sholat, Habib. Ada yang atoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Habib, kami nggak pernah puasa di bulan Ramadan. Habib, kami nggak pernah duduk di majelis ilmu. Habib, kami nggak pernah nginjek masjid. Habib, bagaimana mau nginjek masjid? Gara-gara pakai tato, begitu dekat masjid saja sudah diusir, takut nyolong kotak amal. Betul atau betul? Betul atau betul? Ini fakta realita, saudara. Mereka ada dalam dunia kegelapan. Luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Sayyidul Walid Habib Rizik ngajak kita dakwah di dalam. Kita jadikan itu penjara seperti pesantren. Setiap habis subuh beliau ngajar tasawuf. Setiap habis asar Ustaz Sobri ngajar hadis. Habis maghrib saya mimpin Ratibul Attas, kemudian dilanjutkan dengan pengajian fikih Safinatun Najah. Malam jam 9 kita bikin pengajian Al-Quran, Bu. Pengajian Al-Quran Iqra. Jadi tahanan-tahanan yang sudah bisa baca Al-Quran kita berdayakan untuk ngajar tahanan-tahanan yang belum bisa baca Al-Quran. Kebanyakan yang udah bisa baca Al-Quran tahanan narkoba dari Aceh, saudara. Pinter-pinter baca Qurannya udah. Tapi luar biasa. Waktu saya sama Habib Rizik masuk penjara, yang pertama bantu kami di dalam adalah tahanan-tahanan dari Aceh, saudara. Takbir! 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 Kita berdayakan. Yang bisa baca Quran diberdayakan untuk ngajar yang gak bisa baca Quran. Baca Iqra, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dibimbing pelan-pelan, dituntun, dinasehati, diajak zikir, diajak sholat, diajak ngaji pelan-pelan terus. Beliau Habib Rizik kalau ada rezeki beli makanan dari luar dibagi-bagi untuk semuanya. Kalau ada rezeki mau lebaran beli baju koko, beli sarung dibagi-bagi buat para tahanan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya nggak pernah sholat, saudara, yang tadinya tidak pernah sholat, justru sebaliknya jamaahnya paling istiqamah, bahkan tahajudnya tidak tinggal, saudara. Luar biasa. Yang tadinya nggak puasa Ramadan, begitu masuk ke bulan Ramadan dia jaga puasanya. Bahkan di antara mereka ada yang 6 hari sekali hatam Al-Quran, saudara. Padahal tahanan narkoba bahkan nyambung puasa Syawal, setelah Syawal nyambung puasa Senin Kemis. Bahkan ada satu yang lucu, Bapak Ibu sekalian, ada satu tahanan dari Jakarta, usianya masih muda, 20-an tahun. Saya ingat vonisnya 13 tahun. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia waktu masuk penjara belum bisa baca Al-Quran, alif ba ta nggak kenal. Akhirnya begitu masuk langsung masuk kelas Iqra, saudara. Begitu masuk kelas Iqra, karena orangnya serius, 3 bulan selesai Iqra 6 bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Setelah dia bisa baca Al-Quran, saudara, dia cari cara untuk ngubungin orang tuanya. Dia telepon ibunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah, Bu, saya sudah hatam Iqra, saya sudah bisa baca Al-Quran. Ibunya begitu dengar itu nangis, ibunya, saudara. Masya Allah, nak, Alhamdulillah, nak, Ibu senang kamu bisa baca Al-Quran. Kenapa nggak dari dulu saja kamu di penjara, nak? Artinya apa, saudara? Mereka bukannya nggak mau, mereka mau. Mereka yang jauh dari Islam, jauh dari majelis, bukannya tidak bisa. Mereka bisa untuk dirangkul. Hanya saja terkadang kita yang tidak maksimal untuk menggunakan media-media dakwah yang kita punya, saudara. Karenanya selesai dari haul ini saya ingin ingatkan, saudara, Al-Habib Muhammad sudah meninggalkan masjid ini, saudara. Al-Habib Muhammad juga meninggalkan madrasah di tempat ini. Maka ini jadi tanggung jawab Anda semua, tanggung jawab bersama. Ini masjid bukan rumahnya Habib Muhammad, tapi rumahnya Allah yang ditinggalkan oleh Al-Habib Muhammad. Ini masjid, ini yayasan bukan milik keluarga Habib Muhammad secara pribadi, tapi beliau bangun ini buat orang Aceh, buat orang Simpang Ulim, saudara. Maka Anda semua yang bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid ini, Anda
Anda semua yang bertanggung jawab memakmurkan majelis-majelis di tempat ini, Anda semua yang memakmurkan bertanggung jawab terhadap kegiatan dakwah di tempat ini, maksimalkan semaksimal mungkin. Beliau kalau mau bangun di sekitar Jakarta bisa, tapi kenapa bangunnya sampai ke Aceh jauh-jauh? Andai mau bangun di Bogor, tanah kosong di Bogor masih banyak. Kalau mau bangun di Banten, tanah kosong di Banten masih banyak, dekat dari Jakarta. Tapi kenapa jauh-jauh ke Simpang Ulim, ke Aceh? Beliau ingin besarkan desanya, saudara. Beliau ingin besarkan kampungnya. Beliau ingin di kampung ini menjadi kampung yang menghidupkan syiarnya Nabi Muhammad. Tanggung jawab kita, saudara. Jangan hanya semangat ketika haul, tapi setelah itu ketika kegiatan sehari-hari lemes, ketika pengajian lemes, ketika nasyatat, kegiatan-kegiatan dakwah yang lain di tempat ini terus kita lemes, saudara. Itu namanya cinta dusta, cinta palsu, cinta bohong. Kalau kau ingin dikumpulkan di akhirat bersama Habib Muhammad, maka lanjutkan perjuangan beliau, lanjutkan kesolehan beliau, lanjutkan dakwah beliau, berjuanglah beliau. Dulu beliau berjuang dengan waktu, maka kalau kita pengen seperti beliau, berjuanglah dengan waktu kita, saudara. Dulu beliau berjuang dengan harta, kalau pengen seperti beliau, berjuanglah dengan harta, saudara. Dulu beliau berjuang dengan jiwanya, kalau pengen seperti itu, berjuanglah dengan jiwanya. Dulu beliau berjuang dengan segala yang dimiliki untuk Allah, untuk Rasulnya. Lantas buahnya apa? Buahnya yang kita saksikan pada hari ini. Maka kalau ingin seperti beliau, berjuanglah sebagaimana beliau berjuang ibadah Allah. Oleh karena itu, saudara, mari saya ajak, jangan berhenti berjuang, baik di tempat ini atau di tempat manapun, saudara. Jangan berhenti berjuang dakwahnya Sayyidina Muhammad. Jangan pernah berhenti perjuangkan daripada amar ma'ruf nahi munkarnya Sayyidina Muhammad. Jangan pernah berhenti perjuangkan ekonominya Islam. Jangan pernah berhenti perjuangkan segala hal yang berkaitan dengan Sayyidina Muhammad. Saudara, saya baru keluar penjara 1 tahun yang lalu. Beresiko saya teriak-teriak keliling daerah ini, saudara. Tapi kenapa mau tidak mau harus teriak, menyampaikan hal-hal banyak yang berkaitan dengan keumatan? Karena ini perjuangannya Sayyidina Muhammad, saudara. Target kita bukan di dunia, tapi target kita di akhirat. Makanya saya ajak umat Islam seluruhnya, khususnya para ulama, khususnya para walid, khususnya para abadi, khususnya para santri, khususnya umat Islam, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti dakwah, jangan pernah berhenti amal ma'ruf nahi munkar, jangan pernah berhenti berjihad, jangan pernah berhenti bela negara, jangan pernah berhenti bela bangsa. Apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam jangan pernah mundur untuk perjuangkan agama Allah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak. Siap kita bersatu? Orang keras Aceh siap bersatu? Simpang Ulim siap bersatu? Siap lanjutkan perjuangan Habib Muhammad? Siap lanjutkan dakwah beliau? Siap lanjutkan dakwah Islam? Siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar? Siap terus jaga Aceh? Siap jaga Indonesia? Siap tegakkan syariat Islam? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala. Terakhir sebagai penutup, saudara, karena sudah jam 12 siang, kita sebentar lagi akan tutup acara ini dan akan meresmikan daripada kubbah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas Zahir. Sama-sama kita baca sholawat dengan niat, mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Baik. Nanti sambil kita baca sholawat, sambil ada yang keluar membagikan konsumsi. Tapi saya mau semua tetap fokus pada sholawat. Siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Orang keras siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Orang kencang siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya.
Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dibahagiakan dunia akhiratnya, diberikan husnul khatimah. Mudah-mudahan berkat sholawat Aceh diberkahi oleh Allah. Aceh dijaga dari bala, Aceh dijaga dari musibah, Aceh dijaga dari bencana. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua keluarkan hadrah, ikut backing vokal, jangan ikut berjamaah jadi backing vokal semuanya. Salatullah salamullah Rasulillah.
النبي بسر الفاتحة. قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا نائمين، حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالة سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت حين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى من عليها وانت خير الوارثين. اللهم نستغفرك اجلنا وابداننا واولادنا وانفسنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم يوفق عافك وامانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي برق وذي كل شر بكل شر انك على كل شيء قدير. اللهم جاملنا بالعافيه وسلامه. اللهم جاملنا بالعافيه وسلامه. اللهم جاملنا بالعافيه وسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وعيدا من موجبات الندامه في الحال والمآل انك السميع الدعاء. انك السميع الدعاء. انك السميع الدعاء. وكل شيء ارزقنا وطب ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب Yang kami muliakan, perlu kami sampaikan bahwasanya nanti malam para alim ulama, habaib serta seluruh Ayo Mi Ahmad. Idrus Al-Haddad وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين. اللهم انا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم انا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم انا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من خير عندنا. اللهم انا نسالك من كل خير حصد عنك في الدنيا والاخره ونعوذ بك من كل شيء حصد في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك يا الله بفتح هذا الدبه عند قصنا الشريف بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله وعلى بركة الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق البدر والمقدار العظيم. بسم الله وعلى بركة الله. اللهم صل
من الرحمن يشهد